Students, yesterday we have started with the gas welding, and in which we have seen there can be some number of combination of gases with the help of which we can create the heat to melt the metal and to weld the metal, and in which we have also seen the one of the most important and the commonly used welding method, that is oxyacetylene. So oxygen cylinder and the acetylene. Acetylene is a gas. Uh, so this combination, with the help of this, we can have the temperature up to 3200 degrees centigrade. So then we have seen two systems, high pressure and low pressure. Uh, then we have seen the oxyacetylene welding and cutting equipment. Now the oxyacetylene flame can be used for welding as well as for the cutting purposes also. If you want to cut a metal, cut a sheet or the piece of metal, then we can use the same flame which we can use in the welding. So it is oxyacetylene welding or cutting equipment. So we can cut with the help of this also. So this we have seen yesterday. So it is a welding torch in which the gas is supplied through these cylinders, through these hose pipes, and it is getting mixed with in the torch welding this blow pipe, and then the mixture of this oxygen plus this acetylene is coming out of through this torch, and then the flame can be, with the help of ignition we can have the flame, म्हणजे त्याला आपण flame त्याचा घेऊ शकतो, and with the help of that flame we can generate the heat which can be used for welding purposes or which can be used for cutting purposes. So this we have seen yesterday. The former is more commonly employed, although opinions differ about the relative efficiency between these two plants. Usually acetylene is supplied from the generator at low pressure through a gas holder which is fitted inside the generator itself or placed separately outside. जे जनरेटर आपण पाहिलं की carbon carbide and that water mixture, we can get the heat, that acetylene, and that acetylene can have with the help of that carbide and the water mixture. So that is the acetylene in the way which you can have. So this is calcium carbide and the water. So it is known as the generator of acetylene. So oxygen in high pressure oxygen from the cylinder and the acetylene. There are three types of flames in acetylene flames. One is oxidizing flame, the second is neutral flame, and third is carburizing flame. So oxidizing flame is where the oxygen percentage in the mixture is higher. Neutral flame, we can keep the both the constituents, oxygen as well as the acetylene, in the same percentage, and carburizing, we can increase the percentage of acetylene depending on what work we are doing. So that we'll see in detail. So oxidizing means more oxygen, neutral is equal, both equal, and carburizing is more acetylene. So the combustion of gases takes place in 2 or 3 stages in these flames. The cone and the inner tip is the sharp white portion of the flame which extends just next to the tip of the nozzle. So we can see this inner cone, then second stage, and the outer envelope. So in these 3 stages this flame is divided. So this is oxidizing flame, this is neutral flame, and this is carburizing flame. The maximum temperature is available at the pointed tip or at the end of the cone. The second stage, a so-called brush or feather, in next door to the cone and normally occurs in carburizing flame only. The outer envelope is relatively much larger, बाहेरचा जो envelope असतो त्या flameचा, than the other two described above, and it acts as a covering for the molten pool during welding in order to prevent it from the being oxidized. So बाहेरचा जो फ्लेमचा बाहेरचा जो पोर्शन आहे
तो मोठा असतो आणि तो त्या वेल्डिंगला कव्हर पण करतो, ऑक्सिडेशनपासून त्याला प्रोटेक्ट करतो. So this is the chemical reaction. We can C2H2 plus O2 is twice carbon monoxide plus H2, that is hydrogen. Then this twice CO plus H2 plus 3O, it is 3CO2 plus H2O. So this can be this is happening during the oxyacetylene welding. The flame can be adjusted to have desired atmosphere. The formation of the inner core is the result of increasing oxygen pressure. ऑक्सिजन वाढवलं तर तो इनर कोरचा जो इनर कोन जो आहे फ्लेमचा तो वाढतो. अँड ऑक्सिडायझिंग फ्लेम कॅन बी अटेंड बाय इन्क्रीजिंग सप्लाय ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजन जर वाढवला तर ऑक्सिडायझिंग फ्लेम, दॅट इज हॅव्हिंग एक्सेस ऑक्सिजन दॅन ॲसिटिलिन. ॲसिटिलिनपेक्षा ऑक्सिजन जास्त. सच फ्लेम इज नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ ब्रास. ब्रास जर आपल्याला वेल्ड करायचं असेल तर त्याच केसमध्ये आपण ही फ्लेम यूज करतो. If equal quantities of oxygen and acetylene are mixed, they produce a neutral flame having a well defined white core. So equal जर percentage मध्ये आपण ऑक्सिजन आणि ॲसिटिलिन मिक्स केला तर that creates what? The neutral flame. This type of flame has the maximum use and good many metals can be welded successfully. So ही commonly used जी फ्लेम आहे त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन आणि ॲसिटिलिनचं पर्सेंटेज हे सारखं असते. अ कार्बोरायझिंग फ्लेम इज वन इन विच द सप्लाय ऑफ ॲसिटिलिन इज इन एक्सेस. तुम्हाला पहिलेच सांगितले की कार्बोरायझिंग फ्लेममध्ये ॲसिटिलिन जास्त प्रमाणात असतो ॲज कम्पेअर्ड टू ऑक्सिजन. अँड द टेम्परेचर अटेंड बाय दिस फ्लेम व्हॅरी फ्रॉम 3100 टू 3500 डिग्री सेंटीग्रेड. अँड मोस्ट कॉमनली यूज टेम्परेचर इज अबाउट 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, विच कॅन बी अटेंड विदाउट एनी ॲप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ difficulty. So if we increase the percent of acetylene, we can increase the temperature of the flame. So this is regarding oxyacetylene welding and or cutting, we can say. Then next is inert gas arc welding. So inert gases are used here. So it is established that in any type of welding, the quality of weld depends on the considerable extent on the effectiveness with which the formation of oxides and accumulation of these oxides and other contaminants on metal surface can be prevented. So जे वेल्डिंग आपण करतो ते वेल्डिंग आपण स्ट्रॉंग आहे किंवा चांगलं आहे कधी म्हणतो, जिथे ऑक्सिडेशन होत नाही. म्हणजे ऑक्सिडेशन जे आहे, जे ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन आहे तो हीट निर्माण झाल्यामुळं म्हणजे टेम्परेचर खूप जास्त असल्यामुळं ॲटमॉस्फिअरमधले एक जे गॅसेस आहेत ते तिथे रिॲक्ट करतात आणि ते त्या वेल्डिंगला वीक बनवतात, त्याला कमजोर बनवतात. तर ते जर होत नसेल तर त्यावेळेस आपण काय म्हणू की ते वेल्डिंग चांगलं आहे. द एफर्ट्स शुड ऑलवेज देअरफॉर टू कीप द ॲटमॉस्फेरिक एअर अँड कंटॅमिनंट्स लाईक डर्ट, डस्ट, मेटल ऑक्साइड्स एक्सेट्रा अवे फ्रॉम द मोल्टन. जिथे आपल्याला वेल्डिंग करायचं आहे तिथे आपल्याला या ॲटमॉस्फेरिक एअरला किंवा धूळ किंवा घाण त्याला म्हणतो, डस्ट किंवा डर्ट किंवा कोणत्याही प्रकारची इम्प्युरिटी तिथे नसली पाहिजे. तर त्या मोल्टन पूल जो आहे जिथे आपण वेल्डिंग करतो आहे तिथे त्याच्यासाठी आपल्याला एफर्ट्स घेणं आवश्यक आहे. इन दी कन्व्हेन्शनल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस दी फ्लक्सेस आर रिलाइड अपॉन प्रोव्हाइडिंग दी शिल्डिंग ॲटमॉस्फिअर. फ्लक्सेस जे आपण यूज करतो इलेक्ट्रोडमध्ये त्याच्यावर आपण आर्क वेल्डिंगमध्ये त्याच्याच्याने काय होतं की शिल्डिंग तयार होतं, कवरिंग तयार होतं आणि ते ॲटमॉस्फेरिक एअरला तिथे जाऊ देत नाही अराउंड दी मोल्टन पूल टू प्रिव्हेंट दी ॲटमॉस्फिअर फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टॅक्ट विथ दी मोल्टन मेटल अँड प्रिव्हेंट कंटॅमिनंट्स फ्रॉम आउटसाइड मिक्सिंग दी मोल्टन मेटल. कन्व्हेन्शनल आर्क वेल्डिंगमध्ये जे फ्लक्स आपण यूज करतो त्याचं काम काय आहे की ॲटमॉस्फेरिक एअर आहे किंवा कंटॅमिनंट्स जे आहे, ती धूळ आहे हवेत किंवा ऑक्सिजन आहे त्याला ते तिथे येऊ देत नाही. इन इनर्ट गॅस वेल्डिंग processes, inert gases such as argon, helium, carbon dioxide are used for surrounding the electric arc. म्हणजे हे जे गॅसेस आहेत इनर्ट गॅसेस हे यूज करतात फ्लक्सच्या जागी आणि याच्यामुळं काय होते
सराउंडिंग द इलेक्ट्रिक आर्क, दस कीपिंग द ॲटमॉस्फिरिक एअर. म्हणजे जे काम फ्लक्सचं होतं की ॲटमॉस्फिरिक एअर म्हणजे ॲटमॉस्फिरिक ऑक्सिजन किंवा अदर गॅसेस आणि त्यातली असणारी बाकीची इम्प्युरिटीज ते तिथपर्यंत येऊ न देणं. कीपिंग द ॲटमॉस्फिरिक एअर अँड अदर इम्प्युरिटीज ऑर कंटॅमिनंट्स अवे फ्रॉम द मोल्टन मेटल. So inert gases are used to create a covering or shielding so that it will prevent the atmospheric air and contaminants, impurities from the molten metal pool. म्हणजे जिथे वेल्डिंग करतो आहे ते. This prevents oxidation and eliminates impurities from the weld. इट इज नॉट ओनली रिझल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ साऊंड वेल्ड. म्हणजे याच्यामुळे काय होतं की जो वेल्डिंग आपल्याला मिळते तो खूप स्ट्रॉंग आणि साऊंड मिळतो. बट ऑल्सो एनेबल्स वेल्डिंग ऑफ सच मेटल्स विच आर अदरवाइज डिफिकल्ट टू वेल्ड ऑर इम्प्रॅक्टिकेबल टू वेल्ड थ्रू दी कन्व्हेन्शनल आर्क वेल्डिंग. जे वेल्डिंग आपल्याला आर्क वेल्डिंगनी पॉसिबल नाही त्या गोष्टी आपण या इनर्ट गॅस वेल्डिंगमध्ये करू शकतो. याचं मेटल इनर्ट गॅस वेल्डिंग आपल्या वर्कशॉपमध्ये आहे. जेव्हा तुमचे प्रॅक्टिकल सुरू होतील MIG ज्याला TIG MIG म्हणजे टंगस्टन इनर्ट गॅस वेल्डिंग TIG आणि मेटल इनर्ट गॅस वेल्डिंग MIG हे त्याचे दोन टाईप आहे. So that we are having in our workshop MIG, that I will show the demonstration on that when the practical will commence. Welding of such metals otherwise difficult. म्हणजे जर साध्या कन्व्हेन्शनल आर्क वेल्डिंग मेथडनी ते आपल्याला पॉसिबल नाही होत त्यावेळेस आपण इनर्ट गॅस वेल्डिंग यूज करतो. देन दिस इज TIG वेल्डिंग, दॅट इज इनर्ट गॅस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग TIG. It is basically an arc welding process. Arc welding process is in which the arc is struck between non-consumable tungsten electrode and the base metal. याच्यातला जो इलेक्ट्रोड आहे तो टंगस्टनचा असतो आणि तो नॉन कन्झ्युमेबल म्हणजे तो काही कन्झ्युम होत नाही, जो तसाच राहतो. तो फक्त कशासाठी असतो? पोलॅरिटीसाठी. म्हणजे तो आर्क जो आहे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हे करून तो आर्क प्रोड्यूस करण्यासाठी हा इलेक्ट्रोड इथे यूज होतो अँड इट इज नॉन कन्झ्युमेबल इलेक्ट्रोड. द इलेक्ट्रोड इज हेल्ड इन ए स्पेशल टाईप ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर. इलेक्ट्रोड होल्डरमध्ये तो होल्ड केलेला असतो विच इज सो डिझाईन दॅट अपार्ट फ्रॉम होल्डिंग द इलेक्ट्रोड इट ऑल्सो कॅरीज ए पॅसेज. त्याला एक पॅसेज असतो, एक ओपनिंग असते अराउंड दी इलेक्ट्रोड, त्या इलेक्ट्रोडच्या जवळ, फॉर फ्लो ऑफ इनर्ट गॅस. त्याच्यामधून इनर्ट गॅस सिलेंडरमधून त्या पॅसेजमधून त्या ओपनिंगमधून तिथे येते टू प्रोव्हाइड दी प्रोटेक्टिव्ह शील्ड अराउंड दी आर्क. आर्कच्या आजूबाजूला तो इनर्ट गॅस प्रोटेक्टिव्ह शील्ड किंवा कव्हरिंग तयार करतो. दिस गॅसेस शील्ड प्रोटेक्ट्स दी इलेक्ट्रोड, ते इलेक्ट्रोडला प्रोटेक्ट करतो. मोल्टन मेटल, दी आर्क अँड ॲडजस्टंट हिटेड एरियाज ऑफ बेस मेटल फ्रॉम ॲटमॉस्फेरिक कंटॅमिनेशन. कारण तिथे जी हीट निर्माण होते ती खूप जास्त असते आणि म्हणून ॲटमॉस्फेरिक एअर, ॲटमॉस्फेरिक कंटॅमिनंट्स किंवा आपण ॲटमॉस्फेरिक इम्प्युरिटीज म्हणून ज्या तिथे आहेत ते त्या वेल्डिंगच्या तिथे जिथे खूप जास्त टेम्परेचर आहे, मेटल मेल्ट झालेलं आहे, मोल्टन मेटल आहे तिथे त्या रिॲक्ट होऊ शकतात, तिथे तो वेल्ड खराब करू शकतात. अँड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कंटॅमिनंट्स it is so the gases shield which is produced which is because of the inert gases जे त्या इलेक्ट्रोडच्या बाजूला असलेल्या ओपनिंगमधून बाहेर येतात ते त्या पूर्ण जिथे जे वेल्डिंग होते आहे तो इलेक्ट्रोड झाला, तो मोल्टन मेटल म्हणजे ते मेल्ट करतो आपण मेटल वेल्डिंगच्या वेळेस, तो आर्क आणि ते सगळं हिटेड एरिया जो आहे आजूबाजूचा त्याला प्रोटेक्ट करतं ॲटमॉस्फेरिक कंटॅमिनेशन किंवा इम्प्युरिटीजपासून. द इलेक्ट्रोड होल्डर ऑल्सो कॅरीज ए प्रोव्हिजन फॉर वॉटर कूलिंग. वॉटर कूलिंगसाठी पण तिथून हे असतं कारण तिथे हीट खूप जनरेट होते. ऑर एअर कूलिंग ऑर वॉटर कूलिंग. द प्रोसेस कॅन बी अडॉप्टेड फॉर बोथ मॅन्युअल ऑर ऑटोमॅटिक ऑपरेशन. सो ऑटोमॅटिकली आपण याला ऑपरेट करू शकतो, याला ऑटोमेशन पण आपण याचं करू शकतो किंवा मॅन्युअली आपण करू शकतो, जसं आपल्या वर्कशॉपमध्ये जे आहे ते मॅन्युअल टाईप. दिस प्रोसेस इज कॅपेबल ऑफ प्रोड्युसिंग कंटिन्युअस ऑब्लिक इंटरमिटंट ऑर स्पॉट वेल्ड्स. म्हणजे कंटिन्युअस वेल्डिंग करू शकतो आपण. इंटरमिटंट म्हणजे
थोड्या थोड्या अंतरावर आपण करू शकतो किंवा एखाद्या ठिकाणी एखाद्या स्पॉटवर वेल्डिंग करायचं तिथे पण आपण करू शकतो. ड्यू टू नॉन कन्झ्युमेबल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड नो फिलर मेटल इज प्रोव्हाइडेड बाय. याच्यामध्ये जो इलेक्ट्रोड आहे तो नॉन कन्झ्युमेबल आहे, तो काही कन्झ्युम होत नाही, त्याच्यामुळे फिलर मेटल याच्यामध्ये आपण ॲड करत नाही. हाऊएव्हर इफ नीडेड ॲडिशनल फिलर मेटल कॅन बी प्रोव्हाइडेड. म्हणजे जर पाहिजे असेल तर तुम्ही एखादा एक्स्ट्रा मेटलचा वायर तिथे ठेवून त्याला वेल्डमध्ये आपण ॲड करू शकतो फ्रॉम आउटसाईड. दॅट इज नोन ॲज फिलर मेटल. जसं गॅस वेल्डिंगमध्ये करतो तसंच त्याच्यात करू शकतो. दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग इन ऑल पोझिशन्स. थिन मेटल फॉइल्स अप टू ए मिनिमम थिकनेस ऑफ 0.125 mm इतक्या थिकनेसची, इतक्या थिन शीट किंवा फॉईल आपण याच्याशी इझिली वेल्ड करू शकतो. इट इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग दी मोस्ट मेटल्स अँड अलॉईज एक्सेप्ट लीड अँड झिंक. जे खूपच लो मेल्टिंग पॉईंटचे मेटल आहेत, लीड अँड झिंक, ते सोडून आपण ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स वी कॅन वेल्ड विथ दिस. Its specific application includes welding of aluminum alloys, manganese alloys, nickel alloys, zirconium alloys, titanium alloys, beryllium alloys, or any carbon steels, alloy steel, stainless steel, such type of things we can, almost all metals other than zinc and lead. So it is advisable to use manual welding for complex and irregular shapes. खूपच कॉम्प्लिकेटेड शेप असेल तिथं ऑटोमेशन करणं शक्य होणार नाही, तो आपल्याला मॅन्युअलीच करावा लागेल. TIG welding equipments. The following equipment is required for TIG welding. It's very obvious. Inert gas cylinder, an inert gas cylinder, regulator and flow meter. Regulator and flow meter त्याला लागेल. सिलेंडर आलं म्हणजे प्रेशर आलं, प्रेशर आलं म्हणजे रेग्युलेटर आलं, ते आपल्या घरी पण असतं. इनर्ट गॅस होसेस अँड होस कनेक्शन्स. होस पाईप असतो त्याला रबराचा. अँड इनर्ट गॅस शट ऑफ वॉल, तो वॉल पण असतो बंद करायचा. आर्क वेल्डिंग मशीन, ती मशीन असते जी आर्क वेल्डिंगचीच मशीन जी आपण आर्क प्रोड्यूस करतो. वेल्डिंग केबल्स फॉर इलेक्ट्रोड अँड ग्राउंड कनेक्शन्स, अर्थिंग वगैरेचे कनेक्शन्स असतात. वेल्डिंग बेंच, एक प्लॅटफॉर्म असतो जिथे आपण वेल्डिंग करतो. इलेक्ट्रोड होल्डर, त्याच्यामध्ये वॉटर कूलिंग आणि एअर कूलिंगची सिस्टीम असते. वॉटर सप्लाय विथ इनलेट अँड आउटलेट. नॉन कन्झ्युमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड. सो हे साहित्य आपल्याला वेल्डिंगसाठी लागतं. सो इथे एक डायग्राम दाखवलेली आहे. दिस इज दी वेल्डिंग मशीन, दिस इज दी इनर्ट गॅस सिलेंडर, आणि याच्यामधून हे होसनी या वेल्डिंग टॉर्चपर्यंत हे गॅसेस येतात, प्लस हा करंट पण येतो. इलेक्ट्रिक आर्क इथं प्रोड्यूस होतो. इथं कूलिंग पण दाखवलेलं आहे आणि इथं फूट पेडल दाखवलेला आहे बंद चालू करण्यासाठी. हा वेल्डिंग बेंच आहे, याच्यावर हा मेटल ठेवलेला आहे. हा फिलर मेटल म्हणजे ॲडिशनल मेटल जर आपल्याला टाकायचा असेल तर तो फिलर मेटल. सो अशी एक साधारण आउटलाईन या टिग वेल्डिंगची असते. हा जो टिग वेल्डिंगमध्ये आपण इलेक्ट्रोड यूज करतो तो इलेक्ट्रोड हा नॉन कन्झ्युमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड असतो. इनर्ट गॅसेस आर यूज्ड फॉर अवॉइडिंग दी कंटॅमिनेशन ऑर ऑक्सिडेशन अँड प्रोटेक्टिंग दी वेल्ड फ्रॉम दी ॲटमॉस्फेरिक oxygen and other impurities. Then this is the diagram we can say. Gas supply, welding power source, shielding gas, that is the inert gas. Then the tungsten electrode is there, arc is there, and this is the workpiece. So most of the cases the inert gas hose, welding cable or electrodes and the water hose are all enclosed in a common jacket. सगळं हे एकत्र असते एका एन्क्लोजरमध्ये, एका कंटेनरमध्ये, टू फॉर्म व्हॉट लुक्स लाईक सिंगल केबल. एका सिंगल केबलसारखंच दिसते ते, पण त्याच्यात सगळंच असतं. गॅस पण त्याच्यातूनच जातो, वेल्डिंगचा केबल पण त्याच्यातूनच जातो आणि वॉटरचा जे कनेक्शन आहे ते पण त्याच्यातून असतं. अपार्ट फ्रॉम दी अबाव इक्विपमेंट दी वेल्डर शुड यूज प्रॉपर आय शिल्ड टू प्रोटेक्ट. आता हे ऑब्वियसली गॉगल किंवा एखादं आय शिल्ड घेतलं पाहिजे, कारण डोळ्यावर त्याचा परिणाम होतो. वेल्डिंग कारण आर्क वेल्डिंगमध्ये ते आवश्यक आहे.
Welding current both AC and DC can be used here also in TIG welding. स्टेबल करंटसाठी आपल्याला एसीच आपण जे जसं स्टेबल आर्क पाहिजे आहे तर AC आपण यूज करू. DC welding machines are manufactured with these characteristics incorporated in them, but it is necessary to use high frequency generator. कारण AC वेल्डिंग मशीनमध्ये जे आपण पाहतो की जो आर्क आहे तो स्टेबल असतो. DC मशीनमध्ये आर्क हा फ्लक्च्युएटिंग राहतो आणि त्याच्यामुळं वेल्डिंग जे आहे ते साऊंड वेल्डिंग येऊ म्हणजे ते यायला खूप त्रास होतो आणि म्हणून ॲज फार ॲज पॉसिबल वी शुड यूज AC करंट. So AC enables good penetration and less surface oxidation. It is preferred for over the DC. The welding procedure is before starting welding the joint should be prepared. पहिले joints जे आहेत ते प्रिपरेशन करावं लागते, त्याची क्लीन करावं लागते. तो तिथं कोणतं डर्ट, ग्रीस, ऑइल, ऑक्साइड्स काहीच नसलं पाहिजे. वर्क सरफेस तो सगळा क्लीन करायचा. एजेस ऑफ थिकर सेक्शन शुड बी बिवेल्ड. जे एजेस जिथं जोडायचे आहे त्याला बिवेलिंग म्हणजे त्याला असं त्याचं शेपिंग करणं आवश्यक आहे. सिलेक्ट दी सुटेबल इलेक्ट्रोड साईज. कोणत्या साईजचा इलेक्ट्रोड पाहिजे. होल्ड इट फर्मली. सी दी करंट प्रॉपर पोलॅरिटी. इफ DC, turn on the cooling water or air, turn on the gas and adjust the flow meter and then switch the power supply. After striking the arc, make a small puddle of molten metal at the place where welding is to commence using very small circular motion of electrode. जिथं आपल्याला वेल्डिंग करायचं आहे तिथे आपण पहिले थोडंसं एक स्पॉटवर पहिले थोडी पाहायचं and then we can go for the continuous welding. The electrode should be held at an angle 60 to 80 degree. असा inclined वेल्ड करायचा तो असा सरळ नाही. with the workpiece and the filler metal with the workpiece 15 to 20 degrees. filler metal जो आहे तो 15 to 20 degrees अँगल आणि जो टॉर्च आहे जो इलेक्ट्रोड आहे तो 60 to 80 degrees. Then the welding may be proceed almost the same way as in oxy-acid gas welding सारखीच याची procedure आहे. Then after the desired length has been welded, the electrode holder should be lifted quickly. जेवढं वेल्डिंग तुम्हाला करायचं आहे ते झालं की त्याला बाहेर काढून घ्यायचं. त्या इलेक्ट्रोडला बाहेर करायचं. करंट फ्लो जो आहे तो स्विच ऑफ करायचा. इनर्ट गॅसचा जो फ्लो आहे तो पण ऑफ करायचा आणि जोपर्यंत इलेक्ट्रोड कूल डाऊन होत नाही किंवा थंड होत नाही ते सगळं बंद करायचं. देन नेक्स्ट प्रोसेस याच इनर्ट गॅसची आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, दॅट इज मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस. सो देर आर टू टाइप्स इनर्ट गॅस प्रोसेसेस. वन इज टंगस्टन इनर्ट गॅस वेल्डिंग प्रोसेस, TIG, that we have seen already, and the second is MIG, that is metal inert gas welding. So this process popularly known as metal inert gas, जी आपल्या वर्कशॉपमध्ये आहे. MIG, MIG welding म्हणतो याला आपण, MIG. It involves welding of metals using a consumable metal electrode in an inert gas atmosphere. जसं TIG मध्ये आपण पाहिलं की जो इलेक्ट्रोड होता तो नॉन कन्झ्युमेबल होता, टंगस्टनचा होता आणि जर वेळ पडली म्हणजे आपल्याला जर लागलं तर आपण त्याच्यात फिलर मेटल, एक्स्ट्रा मेटलच्या साहाय्याने आपण त्यात टाकू शकत होतो एखाद्या रॉडच्या साहाय्याने, फिलर रॉडच्या साहाय्याने. पण इथे मेटल इनर्ट गॅस वेल्डिंगमध्ये काय आहे की जो इलेक्ट्रोड आहे तो कन्झ्युमेबल आहे, जो त्याच्यात संपणार आहे. तर तो इनर्ट गॅसच्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये म्हणजे इनर्ट गॅसच्या शिल्डिंगमध्ये मेटल इलेक्ट्रोडच्या साहाय्याने वी कॅन वेल्ड दिस. दी आर्क इज स्ट्रक बिटवीन दी मेटल अँड दी वर्कपीस. जो मेटल आहे जो इलेक्ट्रोड म्हणून आपण यूज करतो आणि जो वर्कपीस आहे ज्याच्या आपल्याला वेल्डिंग करायचं आहे त्याच्या मधात, त्या दोन याच्या मधात आर्क प्रोड्यूस होतो. द इलेक्ट्रोड इज इन फॉर्म ऑफ कंटिन्युअस वायर. जो इलेक्ट्रोड आहे तो कन्झ्युम होत असल्यामुळं, तो संपत असल्यामुळं तो एका कंटिन्युअस वायरच्या फॉर्ममध्ये असतो. त्याच्यावर एका चक्रीत आपल्या इथे आपण वर्कशॉपमध्ये आहे तो मी तुम्हाला दाखवतो. सो इट इज इन दी फॉर्म ऑफ ए कंटिन्युअस वायर विच इज फेड इन टू दी आर्क. त्या आर्कच्या त्याच्यात तो फेड होतो ॲट ॲन ॲडजस्टेबल स्पीड इलेक्ट्रिक मोटर ॲट दी सेम स्पीड ॲट विच इट इज मेल्टेड अँड डिपॉझिटेड इन दी वेल्ड. तो मेल्ट होतो आणि त्या वेल्डमध्ये जाऊन डिपॉझिट होतो.
सो याचा स्पीड आणि त्याचा फिडिंगचा स्पीड हा सारखा असतो, अदरवाईज वेल्डिंग बरोबर होणार नाही. अ स्पेशली डिझाइन इलेक्ट्रोड होल्डर इज यूज्ड which in addition to a passage of wire electrode also incorporates passage for supply of inert gas for shielding the electrode, molten weld metal, arc and the adjacent heart area of base metal from atmospheric contamination and supply of cooling water. तर ह्या इलेक्ट्रोडच्या सोबतच जो मेटल इलेक्ट्रोड आहे त्याच्यासोबतच काय काय पाहिजे आपल्याला, इनर्ट गॅससाठी एक पाईप पाहिजे आहे ज्याच्यामधून इनर्ट गॅस येईल. दुसरं पाहिजे आपल्याला कूलिंग. तर हे जसं टंगस्टनमध्ये आपण पाहिलं की त्याच्यातच कूलिंगचा वायर असतो, त्याच्यातच पाईप असतो, त्याच्यातच इनर्ट गॅसचा पाईप असतो. सेम इज द केस इन हिअर. ज्या याच्यातून होल्डरमधून तो मेटल बाहेर येतो कन्झ्युमेबल, तिथेच त्या दोन ओपनिंग असतात, एक इनर्ट गॅससाठी आणि एक वॉटर कूलिंगसाठी. तर इनर्ट गॅस जो आहे तो इलेक्ट्रोडला शिल्ड करतो, म्हणजे कव्हर करतो. मोल्टन जो वेल्ड मेटल आहे, जो वितळलेला मेटल आहे ज्याला आपण वेल्ड करतो आहे, त्याला पण प्रोटेक्ट करतो. आर्कला पण प्रोटेक्ट करतो. आणि आजूबाजूचा जो एरिया आहे जो हीट झालेला आहे, गरम झालेला आहे, त्याला पण प्रोटेक्ट करतो ॲटमॉस्फेरिक कंटॅमिनेशनपासून किंवा ॲटमॉस्फेरिक इम्प्युरिटीपासून. सो दॅट इज द फंक्शन ऑफ द इनर्ट गॅस. सो हिअर इन MIG welding the metal electrode is consumable. In TIG welding we have seen it was non-consumable. So here there is no need of adding the filler metal. टंगस्टन इनर्ट गॅसमध्ये TIG वेल्डिंगमध्ये फिलर मेटल आपण कधी कधी जेव्हा वेळ पडेल, जेव्हा आवश्यकता असेल तेव्हा ॲड करायचो. इथे त्याची गरज नाही, कारण इथे हा जो मेटल इलेक्ट्रोड आहे हाच स्वतः कन्झ्युमेबल आहे आणि हाच तिथे जाऊन त्या वेल्डमध्ये जाऊन डिपॉझिट होणार आहे. So this is what is MIG welding. So details of this MIG welding we will see in the next video.